Efirde Gagauzya Radyo Televizyonu, sabahınız hayırlı olsun saygılı seyirciler. Programı yeni gün hem ben Natalya Jelizova, herkesin selamlarım. Programımızı başlarız. Şiki güleceğiz gülü geçinden. Da düşünmüşen kıyılgaz kaçacak güden. Da düşünmüşen kıyılgaz kaçacak güden. Düşünürken uyuklamış gülü geçinden. Düşünürken sabahlamış çiçeklerin içinden. Düşünürken uyuklamış gülük içinde. Düşünürken uyuklamış gülük içinde. Açın sönmüş bitki yıldız, çocuklar ses etmiş. Kalk Maria kız, yaplon evlenmiş. Kalk Maria kız, yaplon evlenmiş. Koy evlensin, o beni beğenmedi. Koy evlensin, o beni sevmedi. Koy evlensin, o beni sevmedi. Koy evlensin, o beni sevmedi. Benim yavrum havadan bulun, gökten bir yıldız. Güzel kısmet onu bulmuş sevilmiş. Güzel kısmet onu bulmuş evlenmiş. Sabahınız hayırlı olsun saygılı seyirciler. Gagauzya'da yeni türküler yüter. Erkomrat kasabasının Kultura evinde 3. yeni türkü konkursu geçti. Yarışmaya katıldı 16 payalan, 16 yeni türkü ana dilimizde Gagauz kulturasının historiasında kalacaklar. Stüdyamızda bugün yeni türkü yarışmanın en genç artisti Victoria Misha hem de onun anası Natalya. Sabahınız hayırlı olsun. Sabah hayırlı olsun. Nasılsınız? Nasıl keyfiniz? İyiyim. İyi mesela. Как настроение? Хорошо. Sevgili seyirciler, bugün öyle güzel bir atmosferamız olacak. Bir aile temasını kaldıracağız. İsterim açıklarsınız nasıl geçti konkurs, isterim paylaşarsınız duygularınızla. Natalya. Biz pek kutlarız kızımızı. Onun ilk türküsü. O bizde daha küçük kız ama biz isteriz açma onun hepsi talantlarını. Da isteriz gösterme. Hani o bizde dil bak güzel oynar. O da bize güzel de çalar. Ne çünkü talantlı insanı lazım, açma lazım, gösterme. Hani o talantlı. Da bize geldi öyle bir возможность, hani yazma türkü geldi kardeşim. O şimdi yaşamır Moldova'da. Geldi de işte hani kızım çalır türkü. Da o söyledi. Ben yardım edeceğim, ben yazarım müziği. Da isterim o çalsın türkü. Açacağız onu, göstereceğiz onu hepsi dünyaya. Görsünler hani var öyle talantlı kız. Da yazdık türkü. Hangisinin adı? Kız kardeş.
Ne kadar güzel, ne kadar meraklı. Hani aile toplanıp da yardımcı olur kendi yavrularına, kendi uşaklarına. Hani uşaklar da adımlasınlar. Çünkü bilirsin hani hepsi uşaklar talantlı. Onları gerçekten sadece lazım açma, onları lazım даяма, да onlar ilerlesinler. Виктория, я хотела бы, чтобы ты представилась, чтобы ты рассказала о себе. Я знаю, что ты очень-очень творческая личность, но все же расскажи, пожалуйста, о себе. Пожалуйста. Меня зовут Виктория Миша. Я учусь в школе имени Дмитрия Карачабана. Хожу на танцы, хожу на вокал и музыкальную. В музыкальную я хожу с лет 6, и уже конец, уже заканчиваю музыкальную школу в этом году. И Как хватает времени на все, как распределяешь, чтобы еще и принимать участие на конкурсах? Хватает? ну, когда хватает, а когда нет. Когда есть желание, все получается. Я все же хочу, чтобы ты подробнее рассказала. Виктория, уважаемые телезрители, занимается в студии Колай Сислери, да, в танцевальном ансамбле Дюзова и еще в музыкальной школе Камрата. Пожалуйста, расскажи подробнее, как вы там занимаетесь, какая атмосфера, какой опыт ты перенимаешь у своих педагогов? У своих педагогов очень большой опыт беру, потому что они сами очень опытные. И, например, в музыкальной школе я прихожу, и мы занимаемся очень уютно. И тебе нравится? Наталья Георгиевна его всегда заинтересовывает. Она дает такие специальные, интересные песни, где Вика с удовольствием приходит домой и занимается, и нас заинтересовывает. Все время говорит, давайте послушайте, у меня новая песня. Наталья Георгиевна, музыкальная школа. Наталья Георгиевна «Танцуй», это да? учитель по музыкальной. На танцы я хожу в группу Дюзова, в состав Дюзова. У меня руководитель Виктор Петрович, учителя Николай Георгиевич Полукчу и Марина Ильинична. Мы проводим танцы в субботу, во вторник, в воскресенье с 10:00 до, по-моему, 12:30. Все проходит очень хорошо. И мы учим танцы такие красивые, которые мне очень идет и очень нравится. На вокал я хожу к Татьяне Метеоглу и к Виталию Манжелу в Колай Сислери. Там очень уютно. У нас есть лекции там, где мы берем всякие вкусняшки, и Татьяна Метеоглу нам чай наливает. И очень уютно сидим с девочками, болтаем, снимаем там, когда нравится. Но также вы ходите на сцену, также принимаете участие на различных праздниках, мероприятиях, и это прям вот так вау. Да? Да. Даете огня. Иногда. Ну, конечно, без толчков преподавателей, Конечно. без помощи преподавателей. Благодарю, конечно. Все-таки танцы и музыка – это взаимосвязано. И где при танцах вырабатывается осанка, вырабатывается правильное поведение на сцене. Музыка в музыкальных конкурсах, вот это очевидно, где она чувствовала себя более раскованно, она как бы общалась со зрителем, когда пела свою песню. Еще я ходила летом к Лене Пачи. Она мне тоже помогала песню разобрать там, где я неправильно пою, там, где движения какие-то, улыбку, чтобы как правильно брать воздух. И хочу поблагодарить ее, чтобы
Чтобы дальше, наверное, взаимодействовать, работать, потому что это опыт, это прекрасные, талантливые педагоги, прекрасные, талантливые исполнители. Я искренне рада, что ты окружена вот в таком профессиональном составе, в таком профессиональном коллективе, скажем так, уже, потому что это уже коллектив твой, скажем так, да, то есть это уже твоя дорога, твой путь, и с тобой рядом такие достойные, замечательные, профессиональные люди, у которых есть чему поучиться. Да, очень много опыта у них. И вот когда я смотрела на Лену, я вот многое брала из нее, то, что она выступала, и то, что я буду брать в следующий раз. Например, улыбка, танцы, вот, которые она танцевала, также петь красиво, как и она. И у других учителей тоже. Например, у Татьяны Метеоглу, у Виталия Анатольевича, у всех, которые поют. Нужно что-то брать, то, что у них есть. Например, улыбка, танцы, Раскованность. настроение, да. И Получать, наверное, удовольствие от всего, от результата, наверное, так. Виктория выбрала творческий путь. Я думаю, что ты будешь так и идти, и продолжать, потому что шаг за шагом это интереснее, да? да, Да. это очень интересно. И я познаю себя. И Мне раскрываешься для своих родных и близких каждый день что-то новенькое, что-то интересное. Кто еще поддерживает тебя, кроме мамы? Поддерживают родители, мой братик, конечно же, бабушка с дедушкой, другие бабушки с дедушкой, Лели, тети, там, дяди и все вообще, кто в моем окружении есть. Подружки, может, там, вообще все. Все, здорово. Когда есть такая поддержка, Наталья, как поддерживаете дочь, потому как вы видите, что она и сама старается, да, родители помогают, родители продвигают, но когда ребенок на самом деле он хочет, он это делает не, скажем, не из-под палки, да, не когда на него давлеют, тогда вот как поддерживаете? Даже сейчас на конкурс, когда мы шли, есть родственники, которые редко ходят на какие-то концерты. Можно сказать, практически не ходят. Но в случае того, когда услышали, что будет Вика выступать, даже некоторые были удивлены, что да, и он пошел, и этот пошел на праздник, на этот конкурс поддерживать. Всей семьей, да, всей семьей, друзьями мы пошли поддерживать. Но в зале Вику. была слышна поддержка. Поддержка Вики была слышна. Во-первых, это было в первый раз, когда она собственную песню пела. Да, она поет в Коласе Слери, но тут уже было индивидуально, конкретно она, да. Конечно, мы всегда своих детей поддерживаем, все их начинания. Мы хотим дать по максимуму нашим детям все самое лучшее, чтобы они понимали, что их родители для них стараются, что мы делаем так, чтобы они запомнили свое детство, конечно. И это их будущее, не только детство. При этом мы видим старания Викина. Она делает это не просто вот, чтобы сделать, она это делает в удовольствие. И когда это идет в удовольствие, это чувствуется, и хочется еще больше давать, еще хочется, чтобы было интереснее, чтобы она была вовлечена в это. Раз получается, значит, можно идти вперед, конечно. Поэтому мы будем работать на результат, и мы будем стараться, чтобы она получала от этого не просто вот есть и есть, а что она получала от этого удовольствие и счастье, и радость, и приносила, конечно, эту радость людям. Чтобы она росла, да? То есть, чтобы она шла по этому пути и взрослела, и становилась ярче и ярче, и раскрывая, конечно, этим самым свой талант, который в ней непосредственно есть. И если говорить о конкурсе, когда вы о нем узнали, как узнали, и когда приняли решение, да, мы будем работать, мы будем принимать участие на этом конкурсе.
О конкурсе мы узнали через Facebook, я узнала конкретно. А у нас уже на тот момент была песня. Ну, на гагаузском языке песня. Я позвонила, и подали мы заявку. Я подала заявку, а Вику просто поставила в известность. Вика согласилась? Ожидала? Ну, конечно. Ну, сцена – это ее стихия. Ну да. Поэтому она с удовольствием... Ну, коли есть песня, конечно. Чего бы ее не показать. Ну, поэтому даже была возможность красиво нарядиться, сделать прическу, выглядеть на все 100 Ну, и конечно, сцена при любит этом, красоту. при этом показать И себя. талант. Да. Удалось. С кем работали, с кем готовили эту песню, кто является автором и о чем песня? Слова написала Галина Данаджи. Музыку мне написал мой дядя Дмитрий Златов. Мне эта песня очень понравилась, и помогали мне Татьяна Метеоглу и Елена Пачи. Они мне помогали, как мне на сцене выглядеть, как мне на сцене двигаться, как улыбаться, как вот все. Как не растеряться, конечно, это очень важно. Песня, я пою песню о сестре. Песня называется «Кыскардашым», да? Да. У меня есть сестра, и мы с ней, знаете, как не сестры, а подружки вот прям лучшие, ну, сестры. И она ко мне приезжает, ну, вот практически каждый месяц, хотя бы по одному дню. Мы все равно встречаемся. А где она живет? Она живет в Кишиневе. И если я слышу, что вот она приезжает, я отпрашиваюсь у мамы пойти к ней. И мама мне разрешает всегда. Это, получается, двоюродная сестра, да? Даже троюродная. Даже но троюродная. они очень дружат. Вот так вот. А что вас еще объединяет? Мы имя? обе Вики. Две Виктории? Да, мы две Виктории. И иногда... Творчество объединяет? Она тоже такой творческий человек? Нет, разные, да? Да, мы разные, Направления. но все равно очень... Очень много тем общих, да, наверное? Ну, они почти сверстницы. Поэтому они находят общий язык. Ну, у них есть отлично, общий когда есть еще такой человек, который тоже поддерживает. Она, наверное, знала об этом конкурсе. Она тебе что сказала? Вика, давай, у тебя все получится. Она меня тоже поддерживала очень. Слушала, как я песню пою еще давно, когда еще мы даже не узнали об конкурсе. Мама мне говорит: Вика, пой. Ну, для меня же. И я пела, Вика танцевала там, вся поддержка вот это вот. Ну, она, Отлично. конечно, приехала на конкурс тоже. Здорово. Поддерживать. А мы теперь вместе с вами посмотрим песню в исполнении Виктории. Как же она прозвучала на третьем конкурсе «Ени Türkü». Это первая песня Виктории. Я уверена, что не последняя. Давайте посмотрим. Şen şen şenlikte la 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 la. Şen şen birlikte la 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 la. Şen şen birlikte la 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 la. Şen şen birlikte la 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 la.
Замечательная песня, особенно, я думаю, что она легла тебе и останется в твоем сердце, потому что ты поешь о сестре. Вы специально попросили, чтобы написали, или уже была тема? Мы подошли, познакомились, в первую очередь познакомились с Галиной Донаджи. Очень открытый, Душевный теплый, человек. Мы замечательный поехали к ней в просто. гости. И это такой гостеприимный человек. И не только она, и супруг у нее очень гостеприимный. Это просто... Ну, мы первый раз в жизни увиделись, вот она приезжала в Молдову, мы первый раз в жизни увиделись, но как будто мы знакомы были, как будто близкие родственники, нас так красиво приняли. Ну, это великолепная семья, и я очень благодарна Богу за то, что нас связало с такими людьми, и приятно быть знакомыми, знать таких искренних и открытых людей. И поговорив, она уточнила, сколько лет Вике, и она написала песню про сестру. И она сказала, Что нет вообще песни про сестры, и она решила эти слова дать мне, чтобы... А как раз вот я с сестрой очень хорошо общаюсь, дружу. да, она уточнила, говорит, у тебя есть видите, сестра? как говорят, что и так оно и есть, в принципе, что слова песни – это душа песни, и как вот она ложится к тебе на душу, так она и звучит, и тем более ты, я так понимаю, что ты и посвятила ее сестре. Ну, да, я посвятила. Так получилось? Ну, Да. вообще очень красивая песня, мне она понравилась. Нам тоже. И зрителям я слышала, как аплодировали и как встречали тебя. Да. Она уточнила, конечно, а у тебя есть родная сестра? Мы говорим, младший братик. Она говорит, а как тогда? Я говорю, у нее действительно есть сестра, с которой, если она здесь, в Камрате, приезжает, то они все пропадают, их не видишь, не слышишь, они вместе, они что-то болтают, они где-то гуляют, они вместе. И поэтому это Вика, мне кажется, не только спела, она прожила эту песню. Замечательно. Виктория, работать с педагогами, с профессионалами – это одно. Брать у них опыт, учиться у них. Но быть вместе с ними на сцене – это уже другая история. Каково выходить на сцену уже с такими профессиональными, известными артистами? Очень здорово, я скажу вам. Знаете, я не так переживала, как сама вот пела. И я какая-то была очень, как сказать… Скованная как будто немножко. Или наоборот? Наоборот, не скованная. Именно с Виталием Анатольевичем или с другими. Вот. Когда я пою одна, я очень скованная. То есть, когда в коллективе, конечно, легче, когда с коллективом на сцену, но я имею в виду выйти на конкурс и быть на одной сцене вот с такими известными артистами. Это, наверное, сложно и волнительно. Как переборола этот свой страх, волнение и вышла на сцену? Меня там взрослые поддерживали, улыбались мне, как-то говорили, что вот у тебя все получится. Так все получилось? Татьяна прибежала с Виталием Анатольевичем, поддерживали ее. Конечно. Наталья, вам как матери, ваши эмоции, все же ребенок на конкурсе, на большой сцене и наряду вот с такими талантливыми артистами? Мне, конечно, спрашивали, а вы там не боитесь? Будут звезды, Гагаузии и Вика. Я говорю, кто-то уже сформировался, уже звезда. Наша звездочка будет в этот момент зажигать, показывать, что она действительно тоже есть, будет показывать свои навыки пения и дальше больше. Мы, конечно, всей семьей переживали, но мы Вике это не показывали, а наоборот ее бодрили, поддерживали, да. Конечно, благодарю Татьяну
Метеоглу, Виталия Анатольевича. Прямо перед выходом они пришли, Вику так взбодрили, где-то потанцевали, где-то... Все получится, иди. Я С знаю. Виталием Анатольевичем Да. они немножко Свою энергию передала повеселились. Да, обязательно да, да. Татьяне, да. Татьяна сказала: все у тебя получится, я здесь, я слежу, все будет Всё на будет должном уровне. Ну и Вика смело вышла. Вика, для чего нужны такие конкурсы? Чтобы раскрыть себя, свою песню вот новую показала, например. Это главное не победа, а просто вот, например, для меня именно я свою песню просто показала. Для меня не было главной победой. Это еще один шаг на твоем творческом пути. И я бы хотела, чтобы вы поделились о планах. Есть наверняка уже какие-то наброски, написать еще песню, исполнить ее, где-то принимать участие, естественно. И думаю, на гагаузском языке, да? Будем говорить, петь. Недавно разговаривала с братом, который Дмитрием Златовым. Он звонит и говорит: я не понял, мы что останавливаемся на одной песне? Не получится. Нет, вы что? Так, давайте связываемся с Галиной Данаджи, спрашиваем какой-нибудь интересный текст, я пишу музыку, мы работаем дальше, мы Я не знаю, что нам также останавливаемся. помогает и Бойко, И Юрий по-моему, Бойков, он да, они аранжировка. связываются вместе, аранжировкой, помогают, и у нас получается результат. Конечно, есть планы. Также хочу отметить, мы записывались в студии у Василия Драгана, который нам тоже действительно Тоже помог. помогает всем артистам, Мы особенно записали начинающим. первую песню, записали у него, он тоже помогал советами, как правильно сделать, как... Ну, в общем, создать первую песню нам помогло много людей, искренне благодарим их за помощь. Я думаю, что их поддержка немаловажна была. И я думаю, они нас не оставят и будут поддерживать и помогать показывать нашу талантливую звездочку Вику. Виктория, ты счастливый человек, ты такая юная и в таком окружении работаешь, двигаешься. Я желаю, чтобы твои мечты все исполнились, чтобы ты также шла уверенно к своим мечтам, к своим заветным желаниям. Пусть они исполнятся, и радуй нас своим творчеством, радуй родителей и, конечно же, слушателей. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. С наступающим Новым годом! Спасибо и вас с наступающим Новым годом. Пусть все желания исполнятся. Вы всегда поддерживаете своих детей. А мы продолжаем Спасибо. нашу программу.